सो हाँ जी दोस्तों, सत श्री अकाल जी। मैं रमनदीप सिंह एक बार फिर हाज़र हाँ तुहाडे अपने चैनल रमन इंस्टीट्यूट ते। सो स्वागत करदा जी सारिਆਂ ਦਾ एक बार तो फिर इस चैनल उत्ते। सो वीडियो शुरू करने तो पहला रिक्वेस्ट है कि जिहड़े विद्यार्थी इस चैनल ते पहली बार आए ने चैनल को सबसक्राइब कर लेना ते नाल ही बैल आइकन ते क्लिक कर लैण तां जो तुहानूं जिहड़ी आउण वाली लेटेस्ट वीडियो आ वो सब तो पहला मिलती रहे। सो इंटरनेट इशू होने करके अज भाई क्लास जी लाइव नहीं लग पवेगी, ठीक है। सो काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है, अटैच ही नहीं हो रहा लाइव स्ट्रीमिंग, ओके। सो इसलिए अज जी रिकॉर्डेड क्लास ही पा रहे हाँ, बट हाले भी फिलहाल ना नैट की कोई प्रॉब्लम चाह रही है कि शायद अपलोड भी ना हो पाए, बट रिकॉर्ड करके तुहाडे तक पहुँचाने की कोशिश करदा। चलो भी अज का साडा टॉपिक है जो इलैक्शन कमीशन है। सो कल तक पॉसीबिलिटी है कि बई इंटरनेट कनैक्शन आपां नूं मिल जाऊगा ना। सो काफ़ी दिन हो गए अप्लाई किए नूं, बट BSNL वाला तुहानूं काम पता ही है किस तरह का ना। सो सही नहीं हो पाया इस हाल तक। पार्ट नंबर 4 अपना अज दा बई ये, इस तो पहला 3 पार्ट कंप्लीट कर चुके हाँ, वो तुसीं प्ले लिस्ट के जाके देख सकते हो। सो WhatsApp ग्रुप ज्वाइन करने लिए तुसीं इस नंबर के उपर कंटैक्ट कर सकते हो, जिथे तुहानूं सारियां PDF आ जिहड़ियां मिलदियां रहणगीਆਂ। सो ग्रुप पेड अगर तुसीं ज्वाइन करना चाहो तो फीस पे करके इस ऐड हो सकते हो। वीडियो लाइक करना, शेयर करना तो कमेंट बॉक्स के अपने सुझाव देने तुसीं ना भुल्लिया करो। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ विद्यार्थी नवे आउंदे हुंदे ने वो प्लीज़ चैनल ਨੂੰ सबसक्राइब जरूर कर लिया करो। तो शुरू करते हैं सैशन अज का। सो फस्ट क्वेश्चन है बई मुख्य चोण कमीशन ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के कहन के उपर, राष्ट्रपति के कहन के उपर, मंत्रिमंडल के कहन ते, या फिर साबित होए दुर्व्यवहार के आधार पर संसद के दोहां सदनों के मैंबरों की 2/3 बहुगिनती के नाल। सो राष्ट्रपति के दुबारा जोड़ा है बई मुख्य चोण कमीशन को चुनिया भी जाता है तो हटाया भी जाता है, ये आप पढ़िया सी है ना। बट इत्थे गल की गई भी उन्होंने अहुदे तो हटाया जा सकता है किस मैथड के नाल, ओके। सो ये है बई कि जेकर उहदे प्रति जिहड़ा इंपीचमेंट वाली प्रक्रिया है, जिन्होंने दुर्व्यवहार कह दें आप है ना, जां महादोष का मुकदमा कह दें, इंपीचमेंट के आधार के उपर जेकर संसद के दोहां सदनों के मैंबरों द्वारा 2/3 बहुगिनती के नाल ये मता पास हो जाता है कि उस चोण कमीशन ने किसी तरीके का दुर्व्यवहार किया सी जां उहदे उपर जिहड़े दोष लगे ने वो सही ने, तो उस तो बाद इस बहुमत के नाल बई उसनूं हटाया जा सकता है, ओके। सो इस करके इत्थे डी आंसर सही रहूगा, ठीक है। हटाया राष्ट्रपति के द्वारा जाऊगा, बट इत्थे ध्यान रखियो कि बहुमत मिलना जरूरी है। जिन्ना टाइम ये साबित नहीं होगा उन्ने टाइम तक हटाया नहीं जा सकता। नैक्सट है पार्ट नंबर, भारत के मुख्य चोण कमीशन का दर्जा किस दे बराबर का है? भारत के चीफ जस्टिस का है, राज के गवर्नर जनरल का है, या फिर लोक सभा के स्पीकर का, तो या फिर भारत के एडिटर जनरल का। भारत के मुख्य चोण कमीशन का बई जिहड़ा दर्जा है ये है भारत के एडिटर जनरल के बराबर का, ओके। मतलब कि जिस तरह का कानूनी अधिकारी होंदा है, सो उस तरीके का ही ये व्यक्ति जिहड़ा है मुख्य चोण कमीशन होंदा है। सो इहदी जिहड़ी पे है वो 2.5 लाख के करीब होंदी हैगी आ, ओके। चलिए जी अगे चलते हाँ 63 नंबर पर। भारत के मुख्य चोण कमीशन का कार्यकाल कितना होंदा बई? 5 साल होंदा है। राष्ट्रपति की खुशी तक रहिंदा है, जां 6 साल या फिर 65 साल की उम्र तक जो भी पहला होवे, ते जां फिर 5 साल ते जां फिर 65 साल की उम्र तक जो भी पहला होवे इन्हां चों। सो सही है बई इहदा सी आंसर, ठीक है। सो जिहड़ा मुख्य चोण कमीशन है इहदा कार्यकाल 6 सालों का होंदा है ते जां फिर 65 सालों का होंदा है। इन्हां दोनों प्रक्रियावां दे विचों जिहड़ी प्रक्रिया सब तो पहलां पूरी हो जाएगी उहदे अनुसार जिहड़ा है वो रिटायर हो जाएंगे। आपां थ्योरी च तुहानूं एक एग्जाम्पल भी दसी सी ना कि किहड़े मुख्य चोण कमीशन नूं जिहड़ा है वो इस तरीके दे नाल हटाया गया सीगा। नैक्सट है 64 नंबर, चोण कमीशन नूं इस द्वारा हटाया जा सकता है मुख्य चोण कमीशन के द्वारा, ਜਾਂ फिर प्रधानमंत्री द्वारा, ਜਾਂ फिर मुख्य चोण कमिशनर की सिफारिश से राष्ट्रपति हटाऊगा, तो ਜਾਂ फिर भारत के चीफ जस्टिस के द्वारा। मुख्य चोण कमिशन की सिफारिश से हटाऊगा या किस ते? इत्थे तुसीं ध्यान रखियो कि चोण कमिशन की गल की गई है, कमिश्नर की, ठीक है। 2-3 होंदे हैगे मैंबर, एक होंदा है बई चोण चीफ इलैक्शन कमिशन होंदा है, ओके, और दूसरे उसके अधीन होंदे ने इलैक्शन कमिशन, ठीक है। 2 ये होंदे हैगे नेगे। हुण इत्थे आपां इहदी गल कर रहे हैं इलैक्शन कमिशन की, ठीक है। मुख्य चोण कमिशन की गल नहीं कर रहे। ये कहते हैं कि जेकर मुख्य चोण कमिशन को हटाउणा है तो किस मैथड के नाल हटाया जा सकता है, दोवां दे विचों गल कीती है। तो इत्थे भाई की होऊगा, मुख्य चोण कमिशन जिहड़ा है वो सिफारिश करूगा
कि ਅਸੀਂ ਬਈ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਕੰਮ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਇਸ ਦਾ ਸਿਸਟਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਮੀ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੂਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਹਟਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਓਕੇ, ਬਟ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕਿਸ ਤੇ ਹੋਊਗੀ ਜੀ, ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੰਮ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਨਾ, ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਦੀ ਸੰਸਦ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਬੰਧ ਕਰਨਾ। ਓਕੇ, ਸੋ ਬਈ ਸਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਡੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸੰਸਦ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਹ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਬੰਧ, ਓਕੇ, ਉਪਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਊਗੀ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬਈ 66 ਨੰਬਰ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਚੋਣ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਦੁਆਰਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਸੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਚੋਣ ਬਈ, ਜਾਂ ਸਿੰਪਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕੌਣ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਈ ਸਹੀ ਹੋਊਗਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਉਲਝ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਕਰਾਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਰਾਊਗਾ, ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ ਨਾ, ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਓਗੇ ਇਸ ਨੂੰ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ 67 ਨੰਬਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਚੋਣ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ, ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਹੀ ਹੈ ਬਈ, ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵੰਡਣੇ ਹਨ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ, ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਬਟ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਓਕੇ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ 68 ਨੰਬਰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਕਾਇਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਸਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ, ਸਹੀ ਆਨਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਲਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਓਕੇ, ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਉਹ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਓਕੇ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਸ਼ਾਇਦ ਲਾਸਟ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਚਲੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਨਾ, ਪਿਛਲੇ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਓਕੇ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ ਬਈ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ 69 ਨੰਬਰ, ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਦਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬਈ 70 ਨੰਬਰ, ਸੰਸਦ ਦੇ
ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਸ ਦੀ ਰਾਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਜੀ हाँ जी, सो सही है भी ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ बी, ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੰਸਦ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜੇਕਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਲਾਹ ਜਾਂ ਰਾਏ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਨੈਕਸਟ 71 ਨੰਬਰ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਗਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁ ਮੈਂਬਰੀ ਹਲਕੇ ਲਈ ਸੀਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿੱਤ ਮਾਮੂਲੀ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀਗੀ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ। ਓਕੇ, ਸੋ ਸਹੀ ਹੈ ਬਈ ਡੀ ਆਨਸਰ। ਜੇਕਰ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਹ ਗਵਾ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਤਲਬ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆ ਉਹ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਲੋੜੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ 72 ਨੰਬਰ, ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੰਸਦ। ਧਿਆਨ ਦੇਖਿਓ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਬਈ, ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਬੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਣ ਫੈਸਲਾ ਕਰੂਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਸੰਸਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ 2/3 ਬਹੁਮਤ ਉਹ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਉਹ ਕਰੇਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ 73 ਨੰਬਰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਇੱਕ ਹੈ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਕੁਦਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਓਕੇ, ਲੀਗਲ ਰਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬਈ 74 ਨੰਬਰ, 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 1987 ਦੇ ਵਿੱਚ, 1988 ਦੇ ਵਿੱਚ, 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ 1990 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 18 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਘਟਾ ਕੇ ਜਦੋਂ 18 ਸਾਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਸਾਲ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਦੋਂ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਲ ਸੀਗਾ ਬਈ 1999 ਦਾ। ਓਕੇ, 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ 21 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ 75 ਨੰਬਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਉਮਰ ਸੀਮਾ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 18 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 57ਵੀਂ ਸੋਧ 1987, 60ਵੀਂ ਸੋਧ 1988, 61ਵੀਂ ਸੋਧ 1999, 65ਵੀਂ ਸੋਧ 1990। ਸੋ ਸੀ ਹੈ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 61ਵੀਂ ਸੋਧ ਸੀਗੀ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਨਾ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੋਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ 76 ਨੰਬਰ, ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕਥਨ ਸਹੀ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਵੇਖਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਅਤੇ ਓਪੀਨੀਅਨ ਪੋਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਲਾਹ ਪੋਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਯੰਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਹੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਯੰਤਰ ਹੈ ਜੋ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਨਕਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਬਈ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਬਈ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਵੇਖਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ 77 ਨੰਬਰ,
2009 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਵੋਟਰ ਸੀਗੇ? 815, 613, 714 ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ 903। 2009 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰ ਸੀਗੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੀਗੇ ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ 714 ਮਿਲੀਅਨ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ 78 ਨੰਬਰ। ਦਿਨੇਸ਼ ਗੋਸਵਾਮੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਦੇ ਲਈ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਦੀ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਲਈ, ਸੰਸਦ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਈ। ਆਪਾਂ ਥਿਊਰੀ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕੀ ਰਿਫਾਰਮ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਕਦੋਂ ਪਾਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੌਣ ਉਹਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀਗਾ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਵੀ ਦਿਨੇਸ਼ ਗੋਸਵਾਮੀ ਕਮੇਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਿਨੇਸ਼ ਗੋਸਵਾਮੀ ਸੀਗੇ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਸੀ ਉਹ ਸੀਗੀ ਵੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ 79 ਨੰਬਰ। ਦਿਨੇਸ਼ ਗੋਸਵਾਮੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸ ਨਾਲ? ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਡੀ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਚੋਣ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਰੋਹ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਦਮ ਜਾਂ ਚੱਕਮਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗਾ ਬਈ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਰਿਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸੀਗਾ ਇਹ। ਓਕੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਰਿਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ 80 ਨੰਬਰ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਪਾਤਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ ਅਨੁਪਾਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਕੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰਾਖਵੇਂ ਚੋਣ ਹਲਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਾਂ 1-2-3 ਸਿਸਟਮ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਫਸਟ ਪਾਸਟ ਤੇ ਪੋਸਟ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਸੰਸਦੀ ਰੂਪਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖਿਓ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਪਾਤਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਅਨੁਪਾਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋਊਗਾ? ਸੋ ਇੱਥੇ ਬਈ 2-ਧਰੀ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਸੇ ਅੱਜ ਦੇ ਬਈ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ। ਸੋ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲਾਈਵ ਕਲਾਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਪਾਇਆ, ਬਟ ਰਿਕਾਰਡਰ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਈ ਅਪਲੋਡਿੰਗ ਦੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਮਾਰਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਕਲਾਸ ਇਹ ਲਗਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਓਕੇ, ਸੋ ਅੱਜ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੈ ਨੈਟ ਦੀ। ਓਕੇ, ਚਲੋ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕੱਲ੍ਹ।